बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे तजर्बाकार किसान ज़काउल्लाह साहब से। ठीक है, इंशाल्लाह माजी दूध पूरा ना करूँ तो जिम्मेदार जबरदस्त है। हाँ जी, ये कोई भी चीज शौक ना पड़ दी 10 दिन ट्रेनिंग दो आप। ज़काउल्लाह साहब गैर तरबियत याफ्ता अफराद को बफलो फार्मिंग करने का तरीक़ाकार बताएंगे और इसके अलावा वो गुर भी बताएंगे जिनकी मदद से किसी को लेबर इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि वो अपने फार्म से कैसे मुनाफा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। तो चले मिलते हैं ज़का साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर की हाल है? ठीक ठाक जी। जनाब दा की ना है? ज़काउल्लाह जी। ज़काउल्लाह साहब किन्ने अरसे तू जानवरों का काम करदे हो पे? मैं तकरीबन हो ही गया 25 साल। माशाअल्लाह। ए काम कैसा रहा? तुहाडा तजर्बा कैसा रहा है? ठीक रहा जी। जानवरों का काम अच्छा है? अब बेहतरीन अच्छा है। ते तुसी केड़ी नस्ल दी मज्जां रखियां ने? असां देसी मज्जां रखियां। सारियां देसी ने? सारियां देसी ने। ज्यादा फायदामंद केड़ियां हुंदियां ने? देसी हुंदियां ने या कोई दूसरी नस्ल फायदामंद है? ज्यादा से ज्यादा जेहड़ियां चंगी अच्छी तो अच्छी है नीली दी मज्ज है। नीली नंबर 1 है? हाँ जी। ते जेहड़ी देसी है? देसी भी एक नंबर है, बहरहाल उनदे नाल ते नहीं रलदी जी। तू हाँ फिर नीली क्यों नहीं रखी? जैसा नीली इस तो नहीं रखी, साड़ियां घर दियां मज्जां सन ते उन्हां दे विच वधियां आईयां ने। अच्छा। हाँ जी, यानी घरों ही टोर लिया काम? घरों ही असां काम टोर लिया भी जरूर असां 4-4 लाख रुपया भरना। ठीक है। हाँ जी। नीली मੱਝ ਦੀ पहचान की ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? तो क्यों मुख्तलिफ ਹੁੰਦੀ है? किस तरह मुख्तलिफ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਲਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। जिसम ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा। ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है। ਚਮੜਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ठीक है। हाँ जी, माशाल्लाह चुआई ਚੱਡਾ हर चीज चलो एक नंबर ਹੁੰਦੀ ਮੱਝ। ਲੱਭਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਲ? उधर नीली वाली साइड तो काड़ा साईवाल यही नीली है। ठीक है। ते जेड़ी देसी मैं वे एदा की रेट है ते नीली दा की रेट है? नीली 4 लाख रुपया ते देसी? देसी 2.5 3 2 पौने 2। ते दुध दी की रेशो वे? देसी ज्यादा तो ज्यादा कितना दुध दिंदी है ते नीली मैं ज्यादा तो ज्यादा कितना दुध दिंदी है? देसी जड़ियां ने 14-15 किलो भी दे जांदियां ने, 20 किलो भी दे जांदियां ने जी। ठीक है, इन्हां दा भी नस्लां दा बहुत फर्क पै जांदा है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ, 20 ਕਿਲੋ 25 ਕਿਲੋ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਖਲ। ਇਹ ਪੱਠੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਮਾਦ, ਸਟਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਬੜੇ ਅਬਿਆਂ ਦਾ ਖਲ ਦੂਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2-2 ਬਾਲਟੀਆਂ। 2-2 ਬਾਲਟੀਆਂ? 2-2 ਬਾਲਟੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 5 ਕਿਲੋ 6 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 5 ਕਿਲੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ? ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਿਰ। 2 ਸਿਰ ਸਵੇਰ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮੀ? ਹਾਂਜੀ। 7 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ? 7 ਕਿਲੋ ਜਾਨਵਰ ਵੰਡਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਮਾਦ, ਸਟਾਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਬਸ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਖਾਈ ਜਾਣ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਦ, ਸਟਾਲਾ ਔਰ ਵੰਡਾ ਵੀ 7 ਕਿਲੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸੀ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਂਗੜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ 12-13 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆਮ ਮੱਝ ਦੇ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਪੱਠੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ? ਖਰਚਾ ਬੜੇ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਈ ਇੰਨਾ ਮੱਝ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਵੰਡੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਇੰਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਸੇ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਮੁੜੇ ਇਹਨੇ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਰੇੜਾ ਭਰ ਕੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਰੇੜਾ ਭਰ ਕੇ ਕਮਾਦ ਦਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਤੇ ਟਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬਈ 400 ਤੋਂ ਮਾਣਾ ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਖਾਈ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਵਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਪੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੱਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ? ਅੱਛਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਮੱਝਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 18-19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਚੋ ਲਵੇ ਸਾਡੀ ਮੱਝ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਾਤ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਂਦੇ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਚੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਾਂ 2-2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਥੱਲੇ ਚੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ ਦੇਸੀ ਮੱਝ ਕੋ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਕੋ ਹਾਲਾਈ ਦਾ ਘਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਗੁੜ ਗੱਡੇ ਮਿਰਚਾਂ ਹਰੀਆਂ ਅਦਰਕ ਥੋਮ ਇਹ ਦਿਓ, ਵਾਈ ਬਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਛਿਛੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਵਾਈ ਬਾਦੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਸਾੜੂ ਪਏ ਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਗਿਆਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਾਈਆ ਥੋਮ ਪਾਈਆ ਮੱਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋ ਮੱਖਣ ਦੇਣਾ, 2 ਕਿਲੋ ਥੋਮ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਈਆ ਦੇਣਾ ਥੋਮ ਤੇ ਪਾਈਆ ਹੀ ਦੇਣਾ ਮੱਖਣ। ਤੇ ਜੇ 2 ਕਿਲੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ 1.5 ਕਿਲੋ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਝ ਥਣ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਜਾਏ, ਅੰਗਿਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਮੱਖਣ ਦੇਣਾ, 2 ਕਿਲੋ ਥੋਮ ਦੇਣਾ ਪਾਈਆ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਖਵੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਦੇਣਾ, ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਨਸਾਦਰ ਠੀਕਰੀ ਜੌਂਖਾਰ ਕਲਮੀ ਸ਼ੋਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਈਆ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਧ ਪਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਅੱਧ ਪਾ ਦਿਓ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਪਾਣਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਨੀਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਣਾ, ਨਾਲ ਨਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਈਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਡਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਸੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੌਂਖਾਰ ਕਲਮੀ ਸ਼ੋਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ ਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਛੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਵੀ ਤੇ ਆਖੀਏ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਈਏ ਖਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲਦੀਆਂ। ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਮਾਲ ਪਲਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ 10 ਦਿਨ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਆਪੇ 12ਵੇਂ ਢੰਗੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਇੰਨੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਸਿਖਲਾਈ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਫਾਰਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਹੱਲ ਇਹ ਵੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਚੰਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਵਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹੋ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਉਹ ਕਵੇ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ 2 ਹਿੱਸੇ ਦਿਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਵਧਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਵੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਾ ਕੰਡਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਕਣਾ ਭੈਣੀ ਆ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਗਾਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰਹਿਣ ਭਾਵੇਂ ਤਸੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਰੋਕ ਸੱਟ ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਚਾ ਜਾਂਦੇ ਬਹਿ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਤਮਈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਮੋ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 1000-1200 ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੋਝ ਵੜਿਆ ਰਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡੰਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਛੇੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਕੇ ਗੋਇਆ ਵੀ ਸੜਨੇ ਪੱਟੇ ਵੀ ਸੜਨੇ, 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਨਖਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਬਾ ਲਾਲਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਿਗਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, ਚੱਲ ਬਈ ਆ ਮੀਆਂ 50 ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਜੂਸ ਪੀ ਲਵੀਂ, ਕੇਲਾ ਖਾ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 40 ਡੰਗਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਦੇ? ਉਹ 40 ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ 3 ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 3 ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 25,000 ਤਨਖਾਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਜ਼ਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਆ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਖਰਾਜਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਾ ਬੇਸਬਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਦਦ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ?
ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ 15 ਕੋ। 15 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੁੱਧ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਸਿਰਫ 4-5 ਫਲ ਨੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਨੇ ਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ 11 ਕਿ ਨੇ? 10 ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 10 ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 3 ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ 13 ਨੇ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। 13 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਰੁਪਈਆ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ है सर, बहुत शुक्रिया, तुसी बड़ी अच्छी मालूमात दित्तियां ने। यह दसो कि अगर किसी किसान दोस्त नूं या किसी किसान भाई नूं बंदा कोई चाहिदा है लेबर वास्ते, क्या तुहाडे नाल राबता कर सकदा है? जी कर सकदा। अच्छा सर, यह दसो कि तुहाडा शेड जिहड़ा है ये किन्ना क मतलब कि लंबा है और किन्ना क चौड़ा है? 60 च लम्मा है। अच्छा, ते 45 छोटा है। चौड़ा है? हाँ जी चौड़ा। ते किन्ने की जानवर इत्थे लिया सकदे ने? इहदे कमू पेश डंगर जेहड़ी जनाब 45-40 आई ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 45-40 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ? 2 ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਾएं ਤੇ ਇੱਕ ਬਾएं। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਟੂਟੀ ਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਖੁਰਲੀ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਡੰਗਰ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੱਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम।